ਕਨੈਕਟ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੋਕੋ। मैं गल कर रहा इजराइल ते पैलेस्टीन की या इजराइल ते फिलिस्तीन की, जिहड़ा आपस दे विच युद्ध हो रहा, युद्ध तो एक आधा हो रहा, बल्कि इजराइल ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति जिहड़ी आ वो इस फिलिस्तीन नूं खत्म करन ते ला दी है, खास तौर पर गजा पट्टी ते या जिन्हों असीं गाजा स्ट्रिप भी कह दिंदे आ। उत्थे दे लोकां नूं, उत्थे बच्चे होण, उत्थे औरतां होण, इत्थों तक कि जिहड़े हस्पताल आ उन्हां ते भी अटैक किया जा रहा, मरीज़ां तक नूं मारिया जा रहा। उन्होंने भी किसी तरह का समा ही नहीं दिता जा रहा कि वह किसी सेफ पैसेज से या किते वो अपना आप कोई बचाव कर लें या उतों लंघ जान। हुण इसका असर ये होया कि दुनिया भर के लोग जिहड़े पहला इजराइल के नाल खड़े सी वो उठ के खड़े हो गए, कहते नहीं ये युद्ध तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस विच औरतां बच्चों का शरेआम कतल हो रहा, उन्होंने हज़ारां की गिनती दे विच मारिया जा रहा है। इस नूं तां खत्म होना चाहिए। यानी कि इक्को दम दुनिया का जिहड़ा हाव भाव आ इस युद्ध नूं लैके बदल गया। तो इस कई मुल्क ने इस तरह के, वो यूरोप के होण, वो लैटिन अमेरिका के होण, वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए ने। इत्थों तक भी गल हो गई आ कि जदों इजराइल ने कहा कि असी ये सारा युद्ध सानू खत्म करन दे विच हो सकदा 1 महीना लग जे, तो अमेरिका ने कहा कहंदे हफ्तियां दे विच खत्म करो, हफ्तियां च खत्म करोगे, क्योंकि उन्होंने भी इस गल का एहसास होने लग पिया कि दुनिया भर दे विच एक रोस जाग रहा इस इजराइल के प्रति, तो यही रोस किते साडे खिलाफ ना जाग पई। अगे गल करांगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, जस्टिन ट्रूडो की। जस्टिन ट्रूडो ने भारत नूं एक बारी फिर याद करवाया, और इस बारी याद करवाया उन्होंने वीना कन्वेंशन का। कहते हरदीप सिंह निज्जर की मामले दे विच तां सानू सहयोग मिल नहीं रहा, पर वीना कन्वेंशन जिहड़ी इस करके हुई सी ऑस्ट्रिया दे विच, ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल आ, ताकि सारे मुल्क एक दूसरे दे नाल सहयोग कर सकन। कहते भारत उसकी खुल के उलंघना कर रहा, 40.5 डिप्लोमैट कढते या उन्हां दे नाल जिहड़ा सपोर्टिंग स्टाफ सी वो भी कढता, असीं तां भी चुप रहे, पर हजे तक साडे नाल सहयोग नहीं हो रहा। तो नाल ही अमरीका ने भी भारत नूं याद करवाता कि तुसीं सहयोग करो, बल्कि उन्होंने जिहड़े सैक्रटरी ऑफ द स्टेट सी या उन्होंने डिफेंस सैक्रटरी सी, उन्होंने भी भारत के अपने मंत्रियों नूं, कैबिनेट मंत्रियों उत्ते जोर पाया कि तुसीं इस मामले दे विच हुण देरी ना करो, तुरंत प्रभाव दे नाल जिहड़े भी सबूत तुहानूं दिते जांदे ने उस हिसाब दे नाल कार्रवाई करो। इजराइल दे हमले लगातार जारी है, गजा स्ट्रिप या गजा पट्टी कह लो। फिलिस्तीनी इनू अपनी थां मानते हैं, पर इजराइल उस पर कब्जा करना चाहता, पर हुण इस करके या इस बहाने कब्जा करना चाहता। कहते साडे ते 7 अक्तूबर नूं 7 अक्तूबर नूं इत्थों हमास ने या अतवादी एक हमला हो गया, जिहदे नाल साडे हज़ारां की गिनती दे विच नागरिक मारे गए। इस करके कहते साडा फर्ज बनदा, हक बनदा, साडा एक तरह का ये राइट है कि असी फिलिस्तीनियां ते अटैक करिए अपने बचाव लई, अपनी सैल्फ डिफेंस लई। ये उन्हां दा दावा। इस मुद्दे ते आउण तो पहला मैं तुहानूं 2 कहानियां सुणाऊंगा, जिथों तुहानूं ये पता लगूगा कि जदों किसी मुल्क नूं या किसी कौम नूं तबाह करना हुंदा तो किस तरह दुनिया के सब तो वड्डे मुल्क जिवें कि अमरीका होया या इंग्लैंड होया, ये सारे नाटो का हिस्सा ने, ये किस तरह इकट्ठे होके वो प्रोपोगंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिस इनफॉर्मेशन फैलाउंदे ने, ताकि उतों दे कोई भी जिहड़ा शासक आ जिहड़ा उस टाइम सत्ता कर रहा उसनूं खत्म किया जाए। हुण तुसीं देखो लीबिया चलते हैं। लीबिया एक नॉर्थ अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका दे विच एक छोटा जिहा मुल्क आ, ते जे उसकी पॉपूलेशन देखिए तो हो सकता 1 करोड़ भी ना होवे। ते सन 2011 दे विच तुसीं याद करो जदों इत्थों दे शासक नूं या जिहड़ा इत्थों दा जिन्हों तानाशाह भी कहते हैं, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, अजीब अजीब पोशाकां पाउंदा सी, बड़ियां रंग बिरंगियां, उस लई इह जाणिया भी जांदा सी। जिवें कि एक होर गल लई भी जाणिया जांदा सी, इह भी प्रोपोगंडा दा हिस्सा सी कि देखो जी ये तां जिहड़े अपनी सिक्योरिटी दे विच केवल औरतां नूं रखदा, एमेजोनियन विमेन नूं रखदा, ये भी गल्लां इन्हां बारे मशहूर सी।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਗਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਵਿਆਗਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਗਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਸ ਰੇਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਤੇ ਹੋਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜ਼ਨ ਰਾਈਸ, ਉਹਨੇ ਔਨ ਰੈਕਡ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਗਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਰੇਪਸ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਤਆਸੀਸ ਗਦਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਨੂੰ ਸਨ 2011 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਝੂਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ 2011 ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਗਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਲਕਿ ਸਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ, ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਨਾਈਪਰਸ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰੈਕਡ ਆ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ UN ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਐਲਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬਲੀਵੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਰੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਟਸ ਗਿਲਬਰਟ, 16 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਸ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1945 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲੜੋ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, UAE ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜਿਪਟ, ਮਿਸਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨਤਮ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਸੀ, ਜੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ, ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਕੱਢਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਦੂਤ ਕੱਢਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਵੀਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1961 ਦੀ ਵੀਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। US ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਨੇ US ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਸਿਧਾਰਥ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ SGPC 'ਚ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 3 ਕਮੈਂਟਸ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 3013 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਚੀਮਾ 359 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਐਟ ਬਾਲੀ ਮੀਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।